नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा भूली मु पारुनी तत्तेर द्वितीय भाग। प्रथम भाग आपण माने जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। पूर्व भाग रे शुणिथिले गोलाप ता शाशुघर कथा। एबे चलतु आगु को शुणिबा। छाड़ी कुआडे पळैछि रे, कुआडे गला, कौन कला तार खबर भी मिलुनी। केजाणी कोठी मला कि हजिला कि कौ डाहाळा कुकुरंक हाबुडरे पड़िला। केड़े भल झियटिए थिला ना, कि दुर्बुद्धि जुटिला ताकू केजाणी। गोलाप जो ना शुणिले मो छातीर स्पंदन बढ़ी जाए तीव्र गति रे। मो कंठ बाष्परुद्ध होई आसुथिला। तथापि निजकू आयत्त करी पचारिली, हेले अपा कौन पाई? से कहिला किछि जଣା पड़ुनी रे। 6 मास हेब घर छाड़ी कुआडे पळैछि। समस्ते खोजी खोजी रहिले। बुढ़ी जेजिमा आउ बुढ़ा बापाटा ताकू झुरी झुरी काठ होई गलेनी। आखिरु तांकर पानी मरी गलानी। मोर एते सबु शुणिबाकू धैर्य नथिला। धैर्यर बाड़ बंध सबु भांगी चूरमार हेई जाउथिला। मते लागुथिला मु जेमिति एइने टळी पड़िबी। ना ना, मते भूल बुझंतु नहीं। एया गोलाप प्रति मोर भल पाइबा नथिला किंबा कौनसी दुर्बलता भी नथिला। कारण जीवनर चलापथरे अनेक बाटोई भेट हुअंती। दुई पाद आम सह चालंती, किंतु किछि बाट परे सेमाने तांको बाटरे आउ आमे आम बाटरे चलू। किंतु ए सबु परे भी छि बाटोई आम हृदय रे छाप छाड़ी दियंती। आउ सेमानक भितरु गोलाप भी जणे थिला। किंतु रोजी मो जीवन रे आसिया परे गोलाप मो पई गोटे अकुहा अतीत होई जाइछि। गोटे मरीचिका पालटी जाइछि। जेउ मरीचिका पछरे धाइले केवल निराशा मिलिबो, आउ किछि नुहे। किंतु सबु परे भी मो हृदय सबु बेले चाहुथिला से मोर नहेला नाही। आउ जहार भी होना काहेकि, जोउठी भी थाउ ना काहेकि सबु बेले खुशी रे थाउ। ता ओठरे हस फुटी उठू। मु तो भाबुथुली एते वर्ष भितरे गोलाप माटी होई सारिबणी। किंतु एमिति की दुख थिला जे गोलाप घर छाड़ीबार निष्पत्ति नेला। तेबे कौन गोलाप कष्टरे थिला? गोलापर निरीह आखि दुईटी सेदिन मते एमिति बल बल होई काहेकि चाहिथिला? गोलाप कौन किछि कहिबा पई चाहुथिला? हे भगवान, मु जीवनर भूल भुलिया भितरे फसी पागल होई जिबी। कौन मु आउ थरे भूल करिदेली कि? मो भावना एवं आकलन रे पूर्णछेद टाणी अपा कहिला, आम घरे गोलाप पई समस्त मन दुखरे। बिचारी कौन पई एमिति निष्पत्ति नेला केजाणी। मु पचारिली, अपा गोलापर कौन पिला छुआ नथिले? अपा कहिला, नाई रे, किछि पिला छुआ नथिले। पिला छुआ थिले कौन से एपरि निष्पत्ति नहीं थांता? चंडालुनी की काम कला एठी बुढ़ा बापा कांदुछि। बुढ़ी जेजी गोलाप गोलाप होई झुरुछि जे केतेबेले टळी पड़िबो ठिकणा नाही। साई भाई बार कथा कहउचंती, बार निंदा अपवाद देउछंती। किंतु सत कहिलु अभि, गोलाप कौन सेमिति झियो? केड़े भल झियटिए, केते भल बुद्धि तार। हो छाड़ अभि, जिए गला गला, ता कथा भाबी लाभ कौन? हो रहुची। अपा सिना फोन रखिदेला, किंतु मो छाती ऊपर विराट पहाड़ लदिदेला। कौन एमिति घटिला गोलाप सह? ताहापाई से घर छाड़िला? चाहिथिले तो ता निज घर को आसी पारिथांता, किंतु सेमिति भी करिला नाही। कौन हेइथिबो तेबे? गोलाप को कौन किए किडनैप करि नेइथिबो, ना को रक्त मांस लोभींक हाबुडरे पड़ी जाइथिबो? सतरे कौन गोलाप आउ कहा प्रेम रे पड़ी घर छाड़िथिबो? ना ना, गोलाप सेमिति झियो नुहे। चंद्र बरं कलंक अछि, किंतु गोलाप देहरे कलंक नाही। अपा फोन मते शांति रे बसाई देला नाही कि सुआई देला नाही। सारा राती गोलाप हस, गोलापर मुह, से दिनर गोलापर सेई ओदा देह आउ ता देहर उष्मता सबु किछि आखि आगरे नाची जाउथुला। रोजी मो छाती ऊपर बेस आराम रे मुंड रखी सोईथिला। किंतु मु गोलाप कथा भाबुथुली कुआडे गला। मु थाउ थाउ गोलापर एमिति दयनीय अवस्था। धिक मो प्रेम, धिक मो बंधुत्व को। गोलाप पई एइटा मोर प्रेम नथिला, थिला अनाबिल श्रद्धा एवं अनाबिल स्नेह। रोजी मो व्यस्तता देखि किछि किछि ठौराउथिले भी पचारि नथिला। मो व्यस्तता देखि मम्मी कहिले, गोलाप कथा पई व्यस्त होछु ना? भाबिले कौन हेबो? जहा भगवान को इच्छा सेया ही हुए। विधिर विधान के करिबान। मु भी जेउ दिन एई कथा सुनिथिली मते भी भारी कष्ट हेतिला। किंतु कौन करि हेबो? तू एते स्ट्रेस ने ना। जहा ता भाग्य रे घटिबार थिला घटिला। मु पचारिली, मम्मी तुमे जानिथिलो हेले मते तो केबे कहिनो? मम्मी कहिला, अरे तो जीवन रे केते टेंशन, केते वर्क प्रेशर, तोते एसबु काहेकि कहिथांती कहिलु? सेमिति भी गोलाप सह आमर कौन संपर्क जे? 2 दिनर देखा जहा। तोते कहिथिले भी तू सिंगापुर आसी कौन करि पारिथांतु। मम्मी खूब सहज भाव कही चलीगले सिना। मो आखि लुहरे जिगला। केमिति मम्मी को कहबी गोलापर एमिति दयनीय अवस्था पाई? केउठी ना केउठी मु बोधुए दायी रही जाइछि।
କେମିତି କହିବି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଗୋଲାପ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଖବର ପାଇ। ପ୍ରେମ ସଫଳ ନ ହେଲେ ବି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ତ ଥିଲା। କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସହିପାରିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଲାପ କେଉଁଠି ଅଛି ଥରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତା ଠିକଣା ଦେଇଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଲାପ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଗୋଲାପର ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ମୋତେ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଉପାସୀନ ଥିଲି ମୁଁ। ମୋର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ମୋର ନୀରବତା, ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ରୋଜି ପଚାରିଲା, ଏଇ ଇଏ ସେଇ ଗୋଲାପ ନା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ରୋଜିକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋର କିଛି ବି ଉତ୍ତର ରୋଜିକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ କହିଲି, କଥା କ'ଣ କି ରୋଜି, ଗୋଲାପ ଝିଅ ପିଲାଟାଏ, ଏମିତି ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଝିଅ ପିଲା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ବିପଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବିଚାରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି ଥିବ। ରୋଜି ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ଏଇ ମୋତେ ଏତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛ ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିଲି? ଗୋଲାପ ତୁମର ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ କୁହ ତ? କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରୋଜିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ଡରକୁ ଭେଇ ଦେଲା। ନହେଲେ ରୋଜି ଗୋଲାପ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ସେଇ ଭୟ ମୋତେ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ରୋଜିର ହାତ ଧରି କହିଲି, ସତରେ ରୋଜି, ତୁମେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଛ ମୋତେ। ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଜି। ରୋଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମୋତେ ପର କରିଦେଲ ନା? ମୁଁ କହିଲି, ସରି ରୋଜି, ତୁମକୁ ପର କରିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମୋ ଜୀବନ। ଆମ କଥା ମଝିରେ ମମି ପଶି ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଅଭି, ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ନେଲୁ? ମମି ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ବାବା, କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ, ଅଭି, ତୁ ବୋଧେ କାଲି ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା। ବାବା କହିଲେ, ବୋହୂ ରହିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ତାର ଇଚ୍ଛା ମମି ପାଖରେ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମାସଟିଏ ରହିବ। ବାବା କହିଲେ, ଅଭି, ଖବର ପାଇଲି ବଡ଼ବାପା କୁଆଡ଼େ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାରେ, ମୋତେ ତ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଆଜି ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ମମି ଆଉ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଏବେ ବାହାରୁଛି। ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଭଳି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ବାହାନାରେ ଅପା ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇ ଗୋଲାପ ହାଲଚାଲ ସହ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିହେବ ଭାବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସେଠୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରଥମେ କୋଲକାତାରୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଲି। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଅଫିସିଆଲ ଫାଇଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଲି। ମମି ଓ ରୋଜିକୁ କହି ମାର୍କେଟରୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବା ସହ ଅପା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅପାର ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସହ ଏକ ସୁନା ଲକେଟ୍ କିଣିଲି। ମାମୁଁ ଯେହେତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଣିଜୀକୁ ଦେଖିବି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସି ରୋଜି ଏବଂ ମମିକୁ କହି ବାହାରିଗଲି। କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 45-50 ମିନିଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାତ୍ରା କରି ଆମ ପୈତୃକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଦେଖି। ମୁଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଏବଂ ହାଲଚାଲ ବୁଝି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ସମୟ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ କାଟି କହିଲି, ବଡ଼ବାପା, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବି ସିଧା, ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବି। ବଡ଼ବାପା କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ଭଲ ହେଲା, ଏଇ ଭିତରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ କାମ ନିମନ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଅଭିକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲେ। ଅଭି ଆମର ଫରେନ୍ରେ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୋତେ, କେତେ ଖୋଜନ୍ତି ତୋତେ। ଭଲ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବଡ଼ ବୋଉ, ତୁମେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଫେରିବା ଲେଟ୍ ହୁଏ ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇଦେବି, ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ କାର୍ ଧରି ମୁଁ ଅପା ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମନ ଭିତରେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଗୋଲାପକୁ ନେଇ। ଗୋଲାପ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଗୋଲାପ ବାପଘର ନ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠି ତାକୁ କେହି ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ? ଗୋଲାପ କ'ଣ ତା ବାହାଘରରେ ଖୁସି ନଥିଲା? ଯଦି ଖୁସି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ତ ଆପଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥାଏ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅପା ଦୁଆରେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଖେୟାଲ ନଥିଲା।
ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରି ଅପା ଘର ପାଇଁ କିଣିଥିବା ମିଠା ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମୁଦି ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଅପା ମୋତେ ଏତେ ରାତିରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ଛିଡ଼ା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅଭି ରୋଜି କାହିଁ? ମୁଁ ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ଅପା ଝିଅକୁ କାଖେଇ ପକେଇ କହିଲି, ଅପା ସେ ପରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତ, ଭାବିଲି ହାତରେ ସମୟ ଅଛି ତ ଅପା ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ ଟିକେ। ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିଲି ତ। ହଉ ନେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମୁଦି। ଅପା କହିଲା, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲୁ? ପିଉସା ଆଉ ନାନୀ ପରା ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଚେନ୍ ଲକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତା ମାମୁଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବି ନାହିଁ। ଅପା ହସି ଦେଇ ମୋ ହାତ ଧରି ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା, ବସ, ମୁଁ କ'ଣ ବନାଏ ଟିକେ? ମୁଁ ଅପା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ, ତୁ ବସ ଏଇଠି, ମୁଁ ପଳେଇବି। କାଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଅପାର ଝିଅ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଅପା ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଓ ଲୋ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ପରା ମାମୁଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ଅଚିହ୍ନା ବାରୁଛି ନା? କହିଲା, ହଁ, କେବେ ଆସିନୁ ନା? ହଉ ରହ, ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ, ତତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଅପା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ଘରେ ମମି କି ରୋଜିକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିବା କଥା, ନହେଲେ ରୋଜି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଲି ନୂଆ ଜଏନିଂ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆର ମାସରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତୋ ଘର ହେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ। ଅପା କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଜି ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ରୋଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଝିଅ। ତା ମନରେ ମୋର ଏଠିକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅପାକୁ ମନା କରିଲି। ଅପା ସହ ତାର ଭଲମନ୍ଦ ହାଲଚାଲ କଥା ପଚାରି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ କଥା ପଚାରି କହିଲି, ଅପା ଗୋଲାପ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଥିବ ନା? ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଅପା, ସେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲା? ଅପା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ସେ କଥା ଗୋଲାପକୁ ଜଣା। ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ତ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁନ କି ମତି ଭ୍ରମ ହେଲା କେଜାଣି। ହଉ ତୁ ଯା ବୁଲି ଆସେ ଟିକେ। ଆଉ ହଁ ଅଭି, ଗୋଲାପ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଦେବୁ, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରୁ ଯାହା ଯାଏ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଁ ମାରି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲି। ବୁଢ଼ୀ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥାଏ। ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ଠିକ୍ରେ, ଖାଲି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଘଷୁଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ବୁଢ଼ୀ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପଚାରିଲା, କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ଜେଜି, ମୁଁ ଅଭି। ବୁଢ଼ୀ ମନ ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋ କଥା। କେମିତି ବି ମନେ ପଡ଼ିବ? କୋଉ 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଥରେ ତ ଆସିଥିଲି ଅପା ଘରକୁ, ଆଉ ଗୋଲାପ ଶାଶୁଘର ହେଇ ପଳେଇଥିଲି। ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲି, ଜେଜି, ମୁଁ ଅଭି, ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଗୋଲାପର ସାଙ୍ଗ। ଅପା ନାଁ କହି କହିଲି, ତା ଭାଇ ପରା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଅଭି, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ଅଭିରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଏତେ ବରଷ? ଗୋଲାପ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ଗୋଲାପ ଆଉ ନାହିଁ ରେ। ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ବୋପା ତାର ଥାନା ଦୁଆରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଥାନା ବାବୁ କାହିଁକି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଯେ? ସେ ଛତର ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ମଲାଗଲା କେଜାଣି, ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଖିରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ମୋତେ ବୁଢ଼ୀର କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ମୁଁ ବି ଗୋଲାପକୁ ମନେ ମନେ ରାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଲାପ ବାପା ଆସିଲେ। ଗୋଲାପ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ହୋଇ କହିଲେ, ସେଇଟା ଜନମ ହେଉ ହେଉ ମରିଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି। କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହୁଛୁ ଆମେ। ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିନୁ। ମୁଁ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୋଲାପ ବାପା ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲି। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ଧରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲି। ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମେଞ୍ଚେ ଜଳଖିଆ ଧରି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବାହାରି ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୋଲାପଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କେଜାଣି? ଥରଟିଏ ବି ବାପା କଥା ଭାବିଲା ନାହିଁ। କି ଫାଲତୁ ପିଲା କେଜାଣି। ମନେ ମନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ରାଗରେ ମୋ ରୁମ୍ ତକିଆ ସବୁ କାନ୍ଥକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ରାତିରେ କିଛି ଖାଇଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଗୋଲାପ କଥା ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଯେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବାବା, ମମି ଏବଂ ରୋଜି ସହ କଥା କରେଇଦେଲି। ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କାଟି ବାହାରିଗଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଲାପ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବି ବଡ଼ ଅଜବ, ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ହୁଏନି। ହେଲେ ଗୋଲାପକୁ ମନେ ପକାଇବା ମାନେ ରୋଜି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ଗୋଲାପ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ତାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଖୋଜି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଚିନ୍ତାରେ ରୋଜି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବିନି।
ଗୋଲାପ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ଅତୀତ, ଆଉ ରୋଜି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅତୀତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା ନିହାତି ବୋକାମି ଅଟେ। ଯାହା ଯାଇଛି ବା ବିତି ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସିଟ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲଗେଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମୋ ଶାଳୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର। ମୋତେ ଖୁବ୍ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଗଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ 2 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଦାଉରୀ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ। ଝିଅକୁ ପାଖରେ ରଖିବାର ଲୋଭ ଆମର। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ନ ରହି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପୂଜାପାଠ ହୋମ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏକା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ଘରର ସମ୍ମାନ, ସେ ପୁଣି ତୁମେ ଆମର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଳୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି 2-3 ଦିନ ରହିଲି ସେଠି। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଆପଣାପଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଶାଳୀ 2 ଜଣ ତ ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କଥା ଅଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଅର୍ଜିଥିବା ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାନା କରି ମୋ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଳୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ରୋଷେଇ କରିଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସହ ଅଫିସ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଡିନର ସବୁକିଛି ଆସୁଥିଲା। ଶାଳୀମାନେ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ନୂଆ ରୁମ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସ୍ଥାନ, ନୂଆ ଅଫିସ ସହ ଆଟାଚ୍ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ବି। ରୋଜି ତା'ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆଉ ମଜାରେ ଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ମା ଝିଅ ଭଳି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରୋଜି ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ ମମି ବାବାଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲା। ମାସକ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରୋଜିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମମି ଓ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ସତରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ବି ହୋଇପାରେ ତାହା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। ଅପା କହିବା ଅନୁସାରେ ରୋଜିକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗଲି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଲାପର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଧସେଇ ପଶିବ ମୋ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଲାପକୁ ପୁଣି ସତେଜ କରିଦେବ। ଗୋଲାପର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆନମନା ହୋଇଯିବି। ନା ନା, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ରୋଜି ଆଖିରେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଧା ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ମଉଳା ଗୋଲାପକୁ ମୁଁ ସତେଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଜିକୁ ଧରି ସିଧା ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲି ଆସିଲି। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ରୋଜି ମୋ ଛାତି ଉପରେ 2 ହାତ ଭରା ଦେଇ କହିଲା, ଗୋଲାପ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛ ନା? ରୋଜି କଥାରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲି, କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କିଛି ଦେଖିଲ କି? ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କମି ରହିଯାଇଛି? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ପାଇଁ ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିବି ମୁଁ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ତ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ତୁମେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉନଥିବ? ମୁଁ ରୋଜିର ଲମ୍ବା ଘନ କେଶରାଶିକୁ ହାତରେ ସାଉଁଟି କହିଲି, ରୋଜି, ଗୋଲାପ ମୋର ଅତୀତ ଥିଲା, ମୋର ପିଲାଳିଆମୀ ଭାବନା ଥିଲା। ରାତ ଗଇ ତ ବାତ ଗଇ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବି କେବଳ ତୁମେ। ମୋ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତୁମରି ସ୍ଥାନ, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଛି ଅନାବନା ଭାବନା ମନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ ରୋଜି, ତୁମକୁ ଏ କଥା ବି ନିହାତି କହିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ଗୋଲାପର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ। କାରଣ ଗୋଲାପ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଝିଅ। ସେ ଆଜିର ଦୁନିଆଦାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଖାଲି ଚିନ୍ତା କେଉଁଠି ରହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ କଥା ବଦଳାଇ କହିଲି, ହଉ ଛାଡ଼, ତା ବିଷୟରେ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ କୋଳକୁ। ମାସେ ହୋଇଗଲା ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଭଲ ଲାଗୁନି? ସେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଏଥର ତ ଆମେ ଘରକୁ କୁନି କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି ଗପିଲା। ଜାଣିଛ, ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ସହ ଗପିବି, ଖେଳିବି, ତାକୁ ଖୁଆଇବି, ଶୁଆଇବି, ଗେଲ କରିବି। ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ବାବା, ଏଇ କୁନି କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କମ୍ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ? ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଛ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟ ଟିକେ। ସେ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ମାନିଲି। ଏବେ ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନ। ମୋତେ କୁନି କଣ୍ଢେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ପାଗଳି ଇଏ, ବଜାର ସଉଦା ହେଇଛି ଯେ ଏଇନେ ଯାଇ କିଣି ଆଣିବି। ସମୟ ଲାଗିବ, ଅପେକ୍ଷା କର।
से हसी दे लाजईगला एवं मो छाती उपर लोटी पड़ा। मु बेड लाइट अफ करदेली। किछि दिन हस खुशी बीतीगला। मु रोजी सह खुशी थिली। रोजी ता घर लोकंकु पाखरे पाई खुशी थिला। हस खुशी आम संसार आगे चलुए। हठात दिने रोजी कहला, एई मो कॉलेज सांग मानक ग्रुप बद्रीनाथ एवं केदारनाथ जाउछंती, प्लीज मते परमिशन दियो, मु जीबी एवं हरिद्वार ऋषिकेश भी सेमाने जिबे। मु पचारिली झियो ना पुओ ग्रुप भी। मु पुओ ग्रुप एइथिपाई पचारिली जे झियो माने काहा भरोसा जिबे, कारण मोर भी ऑफिस रु छुट्टी मिलवा चांस नथिला। नुआ ऑफिस नुआ काम, तेणु हठात छुट्टी नेबा अनुचित हेबो एवं रोजी को मु एकुटिया छाड़िबा सपक्षरे नथिले भी रोजीर मन भांगिबा चाहू नथिली। सेइथिपाई हाँ मारिली। रोजी हाँ परमिशन पाइबा परे बहुत खुशी हो जाइथिला। मन तार नील आकाश को छुई जाउथुला। एते वर्ष दूरता परे सांग मान सह बुलिबाकू जिबा खुशीटा नियारा निश्चय। अनुभवी करुथुली ता खुशी को। मो हाँ शुणी तो से एते खुशी हो जाइथिला जे मते धरी घेराए बुलीगला मामू घर चका भोरी भड़ी। आउ कहला, मु खाली टिके बुलिके आसे एथर, आउ नो बुलाबुली नो मस्ती, ओनली टाइम फॉर बेबी देइथिली सिना, किंतु काहेकि केजाणी मो मनर केउ अजणा कोणरे पाप छुँथुला। काहेकि केजाणी बारंबार लागुथुला मु जेमिति रोजी को जिबा पई परमिशन देई बहुत बड़ भूल करि देउची। मोर भी ता सह जिबार थिला। मो मन भल लागु नथुला। हाँ मारिदेली सत, किंतु मन भितर भय को दबाई पार नथुली। माँ कटक चंडी को मुंडिया मारी कहली, हे माँ तू ही साहा, मो मनर भय को प्रस दे ना माँ। सबु विपद आपदरु रोजी को रक्षा कर। रोजी को तो पणत कानी तले घोड़े दे माँ। कि केजाणी मो मनरु भय जाउ नथुला। केउठी ना केउठी लागुथुला, हे प्रभु किछि असुविधा न हेउ, समस्ते भलरे भलरे बुली आसंतु। भगवान को डाकुथुली केवल मन भितरे, किंतु मनर भय रोजी को प्रकाश करी ता खुशी रे बाधा देबाकू चाहू नथिली। सेइथिपाई सेमानक जिबा पई टिकेट फिकेट सह होटेल आदिर केमिति व्यवस्था हेबो सेथिरे सहयोग करिली। ठीक मासक पर जिबा दिन पाखई आसिला। जिबा समय जेते जेते पाखई आसुथाए, काहेकि आउ कौन पाई केजाणी मो मनर भय मते सेते माड़ी बसुथाए। इति एक अजणा भय ग्रास करि सारथिला। लागुथुला सते जेमिति रोजी सह मोर शेष देखा। ना ना, निज अलक्षणा चिंता को आयतरे रखिली। निज गाल को निजे दुई चापुड़ा दे कहली, कौन एमिति भाबुछि कि फालतू चिंता मोर, केते खुशी रे से जाउछि, जाऊ भलरे भलरे बुलिके आसु। निजको सिना बुझेई देउथुली, किंतु हृदय कहूथुला, हे प्रभु रोजीर किछि असुविधा न हेउ, बंची पारिबिनी मु ता बिना। गोलाप को हरेबार दुख आज जाए भूली पारुनी। आउ रोजी, ना ना तार किछि हेबनी, जिबाकू 2 दिन थाए। ता रोजी खाइबा थाली उठी गला। मु पचारिली कौन हैला। से बाथरूम रे बांती करी मुह धोई होई कहला, ना म टिके जिबा चक्करे दौड़ा धापड़ा करी इंडाइजेशन हो जाइछि बोधे। मु तथापि पचारिली, आर यू ओके, जिबा कि हॉस्पिटल। से कहला, नाई नाई 10 दिन कथा तो, व्यस्त काहेकि हेउछ, किछि पॉजिटिव थिले आसिले जानिबो नाही। मु कहली हो ठीक अछि। 2 दिन परे रोजी भुवनेश्वर दुरंत ट्रेन ने ता सांग मान सह दिल्ली अभिमुखे यात्रा कला। से बहुत खुशी थिला, किंतु मु चिंतार थिली सुरक्षित न फेरिबा जाए। रोजी ट्रेन ने बसी कौन मजा करुथिला, गोटी गोटी करी मते वीडियो सेंड करुथिला। प्रति अध घंटारे फोन करी कहूथुला, एई आसिली सिना, तुम बिना भल लागुनी, काहेकि केजाणी मो डाहाणा आखि पता डेउछि, काहेकि केजाणी मन खराब लागुछि। रोजीर एमिति कथा मो मन भितर भय को आहुरी बढ़ेई देला। तथापि ताकू साहस दे कहली, सेमिति काहेकि कहूछ, सांग मानक सह जाइछ, एंजॉय कर, रिलैक्स हुओ। बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ तुम सह अछंती। जहा हेउ गोटे दिनर यात्रा करी परदिन सकाळु दिल्ली रे पहुंची जाइथिले समस्ते एवं दिल्ली रे किछि घंटा विश्राम नै सीधा ऋषिकेश रे ओल्हाई बस धरी केदारनाथ यात्रा पाई बाहरी थिले। सेठू बद्रीनाथ एवं फेरिले माँ गंगा दर्शन करी हरिद्वार ऋषिकेश बुलाबुली करी आसीबा प्लान थिला। रोजी एकुटिया जाइथिबारु मम्मी बाबा भी मो पाखकू एवं रोजी पाखकू फोन करुथांती। रोजी एथर भारी खुशी लागुथुला। ता मन भितर भय कुआडे उभेई जाइथिला। ता खुशी रे मु भी टिके रिलैक्स हो जाइथिली। बोधहुए गोलाप को हरेबार भय मते ग्रास करि सारिथिला, जेउथिरु मु मुकुଳି पारु नथिली। सेइथिपाई बोधे रोजी को एकुटिया छाड़ी शांति रे रही पारु नथिली। कुहा जाए ना, जहा पुओ को साप कामुड़ी थाए ता माँ पाळ दौड़ी देखिले भी भय करे। मो सह एई उक्ति पूरा खाप खाउथुला। प्राय मासे हेब अजणा चिंता अजणा भयरे मु ऑफिस रे भी अन्य मनस्क रहुथुली।
କିନ୍ତୁ ରୋଜି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ଖୁସି ଦେଖି ଟିକେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିଲି। ରୋଜି ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥାଏ। ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତା ଟ୍ରିପ୍କୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଋଷିକେଶରୁ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ରୋଜି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ଆହୁରି 16 କିମି ଦୂର ଥାଏ। ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଶୈବପୀଠ ଅଟେ। କେଦାରନାଥ ପୀଠ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ହିମାଳୟର ଧଳା ବରଫ ଚାଦରରେ ଆବୃତ ଘାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 3584 ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ରୋଜିର ଗ୍ରୁପ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରୋଜି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଏଇ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ବାହାରିବୁ। ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ ସରୁ ରାସ୍ତା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଉତ୍ସାହ ବି ବଢ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଇ ଜାଣିଛ, ମୋର 2 ଦିନ ହେବ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ବୋଧେ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି କେଜାଣି। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅଛି ବୋଧେ। ରୋଜି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଓ ରୋଜି, କହୁଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯଦି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ କେମିତି ରିସ୍କ ନେଇ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବ ଯେ? ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମମି ଜାଣିଲେ ବିରକ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ। ଯଦି ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରେଇବି। ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍ ମମିକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ଦେଖ ମୁଁ କେୟାରଫୁଲି ଯିବି, ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମମିଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରନି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିଛି ନ ଭାବି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବାବା ସାହା ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ରୋଜିକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଖୁସିରେ ଯାଇଛି ତ ବୁଲିକି ଆସୁ, ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ରୋଜି ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା କହିନି କି ମନ ଖୋଲି କିଛି ମାଗିନି। ସୁନା ରୂପା ଶାଢ଼ୀରେ ତା'ର ଲୋଭ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ୍ ମାଗିଲା ମୁଁ ମନା କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ରୋଜି ଫ୍ରି ହେଉ, ଏକା ଏକା ନିଜ କାମ କରିବା ଶିଖୁ। ନହେଲେ ରୋଜି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଗାଈଟାଏ। ରୋଜି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲା ମୋର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ। ମୁଁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଲୋ, ରୋଜିର ସାହା ହେବୁ। ମୁଁ ରୋଜିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପା ଫୋନ୍ କରିଲା। ପଚାରିଲା, ଅଭି, ରୋଜିକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲୁ, ତୁ ଗଲୁନି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଅପା? ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଡ଼ ପିଉସାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା ତ ସେ କହିଲେ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଅପା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ସେମାନେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ରୋଜି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କଥା କ'ଣ କି ଅପା, ମୋର ନୂଆ ଜଏନ୍ ତ, ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରୋଜି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅପା କହିଲା, ହଉ, ସେତିକି ଶୁଣିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଭାଇର ଘର ଅଗଣା ଛୋଟ ନହ୍ନାର ହସ ଖେଳ କାନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁ। ମୁଁ ଲାଜୁଆ ହସ ଟିକେ ଦେଇ କହିଲି, ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଅପା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋର ତ ତୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗେହ୍ଲା ଭାଇ, ତୋ ଉପରେ ମୋର କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରେ। ତୁ ପିଲାଟାଏ ବି ସେମିତି, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ଅପା କହିଲା, ଏଇ ଅଭି, ରହ ରହ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ରେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି, ଗୋଲାପ ଖବର ମିଳିଗଲା କି କ'ଣ? ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲା, କେଇ କଥା ଅପା? ସେ କହିଲା, ଅଭି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥାରେ, ଗୋଲାପର ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲେ ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ। ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଲାପକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଖି ବୁଜିଲେ। ମନ ଦୁଃଖ କରିଲି ଟିକେ ଏବଂ କହିଲି, ଅପା, ଗୋଲାପ ଖବର କ'ଣ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଅପା କୃତ୍ରିମ ରାଗମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ କଥା କହନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? କାହା କଥା ଥରେ ହେଲେ ଭାବିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ ପିଲା ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ, ହେଲେ ସେଇଟା ପେଟରେ ଏତେ ବିଷ ଥିଲା। ଗଲା ତ ଗଲା। ଏଠି ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେଇଗଲା। ଅପାର କ୍ରୋଧ ମିଶା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋତେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲା ଭଳି ଫୁଟି ଯାଉଥାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ମୋତେ ଅପା ଉପରେ ବି ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ଗୋଲାପ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ନ ଜାଣି ଅପା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅପାର ଭଲ ଗୁଣ ବି ଥିଲା। ସେ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପକୁ ସେ ଯିବା ଦିନରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି। ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ଅପାର ରାଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଯେ କେଉଁଠି
କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲାପ କଥା ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଅପା ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସେ କହିଲା ହଉ ଅଭି ରଖ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ବାହାନା କରିବୁନି। ରୋଜି ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ହଁ କହି ମୋବାଇଲକୁ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଭି କ'ଣ ସତରେ ଗୋଲାପକୁ ଫେରି ପାଇବ? ଆଉ ରୋଜି କ'ଣ ସତରେ ତା ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବ? ତାହା ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।